Good morning students. Now we are going to biozoology class, 4th chapter, organ and organ system in animals. Previous class we are discussing about morphology of frog. Now this class we are discussing about anatomy, the digestive system of frog. பாடம் 4 விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் தவளையின் புறத்தோற்றம் என்பதை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் உள்ளுறுப்பு அமைப்பு, தவளையின் செரிமான மண்டலம் என்பதை பார்ப்போம். The digestive system of frog. The alimentary canal consists of this buccal cavity, pharynx, esophagus, duodenum, ileum, rectum, which leads to the cloaca and open to the outside of the cloacal aperture. These are all the parts of the digestive system of frog. What is the importance of this digestive system? When the large size of the food material is converted into or digested into the smallest size of the food material, it is the important functions of this digestive system. In this the process is known as the digestion. தவளையினுடைய உணவு பாதை வாய் முதல் மலவாய் வரை நீண்டுள்ளது. இது வாய்க்குழி, பக்கல் கேவிட்டி தொண்டை, ஃபேரிங்ஸ், ஈசோஃபாகஸ் உணவு குழல், இரைப்பை, ஸ்டொமச், முன் சிறுகுடல் மற்றும் பின் சிறுகுடல், டியோடினம், இலியம், முன் சிறுகுடல் டியோடினம், பின் சிறுகுடல் இலியம், அண்ட் மலக்குடல் ரெக்டம். தென் பொது கழிவுத்துளை ஆகிய பகுதிகளை கொண்டது. தென் ஃபைனலி லீட்ஸ் டு த cloaca, the open out by this the cloacal aperture. அதாவது செரிமான மண்டலம் பெரிய உணவுப் பொருட்களை சிறிய உணவுத் துகள்களாக மாற்றுவதே செரிமான மண்டலத்தினுடைய முக்கிய பணியாகும். இதனுடைய அமைப்பு, செயல் ஆகியவை செரிமான மண்டலம். இதனுடைய செயல் செரிமானம் எனப்படுகிறது. The wide mouth open into this the buccal cavity. On the floor of this the buccal cavity lies the large muscular sticky tongue. உணவு அதாவது அகன்ற பெரிய வாய் காணப்படுகிறது. இந்த வாய்க்குழியில் திறக்கிறது. அகன்ற பெரிய வாய்க்குழியில் திறக்கிறது. தசையிலான ஒட்டும் தன்மை கொண்ட நாக்கு வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. The tongue is attached the front and free the behind. வாயின் முன்பகுதியில் இணைந்தும், நாக்கானது வாயின் முன்பகுதியில் இணைந்தும் பின்பகுதியில் இணையாமலும் காணப்படுகிறது. The free behind. The free edge is the forked. அது நாக்கின் நுனி பிளவுபட்ட முனையை கொண்டு காணப்படுகிறது. forkedனா பிளவுபட்ட முனையை கொண்டு காணப்படுகிறது. When the frog the sight and this the insect the flicks out its the tongue and the insect get the glued to this the sticky tongue. பூச்சிகள் உள்ளிட்ட இரையை கண்டவுடன் மிக விரைவில் நீளும் நாக்கில் இரை ஒட்டி கொண்டவுடன் நாக்கு உடனடியாக வாயினுள் இழுக்கப்பட்டு வாய் மூடப்படுகிறது. withdrawn, வாய் மூடப்படுகிறது. The tongue is the immediately withdrawn and the mouth is the closed. இந்த இரை ஒட்டி கொண்டவுடன் நாக்கு உடனடியாக வாயினுள் இழுக்கப்பட்டு வாய் மூடப்படுகிறது. A row of the small and pointed maxillary teeth the found on the inner regions of the upper jaw. மேல்தாடையின் உள்பகுதியில் கூர்மையான சிறிய மேல்தாடை பற்கள், maxillary teeth, மேல்தாடை பற்கள் ஒற்றை வரிசையில் அமைந்துள்ளன. A row of small and pointed maxillary teeth is found on inner regions of the upper jaw. And then in addition, the vomerine teeth are also present two groups, one on each side of the internal nostril. இதை தவிர உள்நாசி துவாரங்கள், internal nostril, உள்நாசி துவாரங்களில் அருகில் இரண்டு தொகுதி vomerine teeth, vomerine பற்கள்
உள்ளன. உமரின் பற்கள் உள்ளன. Then the lower jaw is the divide the teeth. Lower jaw is the divide the teeth. அதாவது கீழ்த்தாடைகளில் பற்கள் காணப்படுவது இல்லை. பற்கள் காணப்படுவதில்லை. The mouth is the open into the buccal cavity leads to the esophagus through the pharynx. What are the parts of the digestive system? I already told you. The digestive system is they start from this mouth and open to the buccal cavity leads to the esophagus through the pharynx. Through the pharynx. வாய்க்குழியிலும் வாய்க்குழி தொண்டை வழியாக உணவு குழலிலும் திறக்கிறது. The esophagus through the pharynx. தொண்டைக்குழி வழியாக உணவு குழலில் திறக்கிறது. The esophagus is the short tube that open into the stomach and continues to the intestine. குட்டையான உணவு குழல் esophagus இரைப்பையில் முடிகிறது. The short tube open to the stomach இரைப்பையில் முடிகிறது. Then the and continues as the intestine. இரைப்பையை தொடர்ந்து வரும் குடல் மலக்குடல் வழியாக இறுதியில் பொது கழிவறையில் திறக்கிறது. The continues as the intestine, rectum and finally open outside by this the cloaca. Open outside by the cloaca. இறுதியில் பொது கழிவறையில் திறக்கிறது. This is the digestive system of frog. இது தவளையினுடைய செரிமான மண்டலம் ஆகும். Then the associated glands also used for this their digestive system. இதனை தொடர்புடைய செரிமான சுரப்பிகள் செரிமானத்திற்கு பயன்படுகிறது. They used for the digestion. What are they? The first one is the liver and pancreas. கல்லீரல் மற்றும் கணையம். The first one is the liver. The liver is the secrete the biles which is stored in this the gallbladder. அதாவது கல்லீரலில் சுரக்கப்படும் பித்த நீர் பித்தப்பையில் சேமிக்கப்படுகிறது. Then next one is the pancreas. The pancreas is the digestive glands is the produce the pancreatic juice and containing the digestive enzyme. மற்றொரு செரிமான சுரப்பியான கணைய நீரை உற்பத்தி செய்கிறது. இதில் செரிமான நொதிகள் digestive enzyme செரிமான நொதிகள் காணப்படுகின்றன. The process. What are the process of the digestion? The food is captured by this bifid tongue. அது பிளவுபட்ட நாக்கினால் உணவு பிடிக்கப்பட்ட உணவு. Then this the digestion of the food take place by this the action of the hydrochloric acid and gastric juice and secreted from the walls of the stomach. அதன் பிறகு இரைப்பை சோறினால் சுரக்கப்படுகின்ற ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் மற்றும் இரைப்பை நீரினால் செரிக்கப்படுகிறது. Then the partially digest the food is called as the chyme. Is the pass from the stomach to the first part of the intestine. The duodenum. First part of the intestine is known as the duodenum. அதன் பிறகு முன் சிறுகுடலுக்கு அதாவது இரைப்பை நீரினால் செரிக்கப்படுகிறது. ஓரளவுக்கு செரிக்கப்பட்ட உணவான இரைப்பை பாகு இரைப்பையிலிருந்து முன் சிறுகுடலுக்கு செலுத்தப்படுகிறது. டியோடினம் முன் சிறுகுடலுக்கு செலுத்தப்படுகிறது. After that the duodenum receives the biles from the gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through the common bile duct. அதன் பிறகு முன் சிறுகுடல் கல்லீரலிருந்து பித்த நீரையும் கணையத்திலிருந்து கணைய நீரையும் பொதுநாளம் வழியாக பெறுகிறது. காமன் பைல் டக்ட் பொதுநாளம் வழியாக பெறுகிறது. Then what are the uses of this the liver and the pancreas? The liver I already told you secrete the biles. In this the biles used for emulsify the fat. பொதுவாக பித்த நீர் கொழுப்பை பால்மம் அடைய செய்கிறது. பால்மம் அடைய செய்கிறது. Then the another one is the pancreatic juice. In this the pancreatic juice is the digest the carbohydrate, protein and lipids. அதே போன்று கணைய நீர்
pancreatic juice கணைய நீர் கொழுப்பு கார்போஹைட்ரேட் புரதம் மற்றும் கொழுப்பை செரிக்க கணைய நீர் உதவுகிறது. The final digestion take place in this the intestine. அதாவது செரித்தலின் இறுதி நிகழ்வு குடலில் நடக்கிறது. இன்டெஸ்டைன் குடலில் நடக்கிறது. The digested food is absorbed by this the numerous finger-like fold in the inner wall of the intestine called as the villi and microvilli. villi and microvilli. குடல் சுவரில் உள்ள விரல் போன்ற குடலுறிஞ்சிகள் வில்லை மற்றும் நுண்குடலுறிஞ்சிகள் மைக்ரோவில்லை செரித்த உணவை உட்கிரகிக்கின்றன. The digested food is absorbed by the numerous finger-like fold in the inner walls of the intestine called as the villi and microvilli. Absorbed உட்கிரகித்தல். Then the undigested solid waste move into the rectum and pass out through the cloaca. அதாவது செரிக்கப்படாத திடக்கழிவுகள் undigested solid waste செரிக்கப்படாத திடக்கழிவுகள் மலக்குடல் வழியாக பொது கழிவறைக்கு கடத்தப்படுகிறது. அங்கிருந்து பொது கழிவுத்துறை வழியாக கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. The undigested solid waste move into the rectum and pass out through the cloaca. அதாவது செரிக்கப்படாத திடக்கழிவுகள் மலக்குடல் வழியாக பொது கழிவறைக்கு கடத்தப்படுகிறது. அங்கிருந்து பொது கழிவுத்துளை வழியாக கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. This is the structure and functions of digestive system of the frog. இவை தவளையினுடைய செரிமான மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடாகும். This is the structure of the diagrammatic position of this the digestive system of frog. This is the buccal cavity, வாய்க்குழி, pharynx தொண்டை, stomach இரைப்பை, pancreas கணையம், pancreatic duct கணைய நாளம், pyloric constriction pyloric சுருக்கம், rectum மலக்குடல், cloaca கழிவறை. These are all parts of the digestive system of frog. தவளையினுடைய செரிமான மண்டலத்தின் பகுதியாகும். யூரிட்டரி பிளாடர் சிறுநீர்ப்பை, இலியம் சிறுகுடல், பைல் டக்ட் பித்த நாளம், கால் பிளாடர் பித்தப்பை, லிவர் கல்லீரல், ஈசோஃபேகஸ் உணவுக்குழல். The next system is go to the next we can go to this the respiratory system of frog. Respiratory system of frog. தவளையின் சுவாச மண்டலம். The frog respire on this the land and in the water by the two different methods. அது தவளையின் சுவாசம் நீரிலும் நிலத்திலும் இருவேறு முறைகளில் தவளைகள் சுவாசிக்கின்றன. In water, the first one is in water, the skin act. The skin act as the aquatic respiration. The skin act as aquatic respiratory organs. The cutaneous respiration. நீரில் இருக்கும்போது நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் தோலின் வழியாக விரவல் முறையில் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. cutaneous respiration தோல் சுவாசம் வழியாக In water, the skin acts as the aquatic respiratory organ. Cutaneous respiration. அதாவது நீரில் இருக்கும்போது நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் தோலின் வழியாக விரவல் முறையில் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. The dissolved oxygen in the water get the exchange through the skin by the diffusion.
பை த டெஃப்யூஷன் விரவல் முறையில் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. டெஃப்யூஷன் விரவல் முறையில் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் தோலின் வழியாக விரவல் முறையில் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. This is the one type of the respiration living in this the water medium that take place through the skin, so that is called as the cutaneous respiration. நீரில் இருக்கும் பொழுது தோலின் வழியாக ஆக்சிஜன் உள்ளே சென்று பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது. எனவே இவற்றை தோல் சுவாசம் குட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் தோலின் வழியாக விரவல் முறையில் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. டெஃப்யூஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் குட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன். The next one is the land. On the land, the buccal cavity, skin and lungs at the respiratory organ. நிலத்தில் இருக்கும் பொழுது வாய்க்குழி, தோல் மற்றும் நுரையீரல் ஆகியவை வழியாக சுவாசிக்க பயன்படுகின்றன. The three type of this respiration on the land. நிலத்தில் இருக்கும்போது 3 வகையான சுவாசத்தை மேற்கொள்கின்றன. The first one is the buccal respiration. வாய்க்குழி வழியாக சுவாசம். வாய்க்குழி வழியாக சுவாசம். The buccal respiration on the land, the mouth remain permanently closed while the nostril remain opening. Nostril remain opening. அதாவது வாய்க்குழி சுவாசத்தின் போது வாய் மூடியிருக்கும் நிலையில் நாசித்துளைகள் திறந்திருக்கின்றன. When the mouth remain the permanently closed while the nostril remain opening during the buccal respiration on the land. During the buccal respiration on the land. அதாவது நிலத்தில் இருக்கும் பொழுதே வாய் வழி சுவாசத்தின் போது வாய் மூடியிருக்கும் நிலையில் நாசித்துளைகள் திறந்திருக்கின்றன. Then the floor of the buccal cavity is alternatively raised on the lower. So the air is withdrawn into the expelled out of the buccal cavity repeatedly through the open nostril. Repeatedly open nostril. அதாவது வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதி floor of the buccal cavity. வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதி மேலும் கீழும் ஏறி இறங்குகையில் நாசித்துளைகள் வழியாக காற்று வெளியேற்றம் மற்றும் உள்ளேற்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன. In this type of the respiration is known as the buccal respiration. இவை வாய்க்குழி சுவாசம் எனப்படுகின்றன. The next type of the respiration is known as the pulmonary respiration. The respiration by the lungs is called as the pulmonary respiration. அதற்கு அடுத்தபடியாக நுரையீரல் சுவாசம் எனப்படுகிறது. நுரையீரல் சுவாசம் நீண்ட வெள்ளீர் சிவப்பு நிறத்தை உடைய பை போன்ற அமைப்பு கொண்ட ஓரிணை நுரையீரல்கள் மார்பின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. The respiration by the lungs called as the pulmonary respiration. The lungs are the part of the elongated pink colored sac-like structure present in the upper part of the trunk region. நீண்ட வெளிர் சிவப்பு நிறத்தை உடைய பை போன்ற அமைப்பு கொண்ட ஓரிணை நுரையீரல்கள் மார்பின் மேற்பகுதியில் அமைந்துள்ளன. நாசித்துளைகள் வழியாக உள்நுழையும் காற்று வாய்க்குழி மூலம் நுரையீரல்களை அடைகிறது. Air enter through the nostril into the buccal cavity and then the lungs. So in this type of the respiration is known as the pulmonary respiration. இந்த வகையான சுவாசம் நுரையீரல் சுவாசம், lungs respiration or the pulmonary respiration. நுரையீரல் சுவாசம் எனப்படுகிறது. நாசித்துளைகள் வழியாக உள்நுழையும் காற்று வாய்க்குழி மூலம் நுரையீரல்களை அடைகிறது. Then the third type of the respiration is known as the skin respiration on the land. மூன்றாவது வகையாக நிலத்தில் இருக்கும்போது தோல் சுவாசத்தையும் மேற்கொள்கிறது. How during the aestivation and hibernation the gas exchange take place through the skin. அதாவது கோடைகால உறக்கம் ஆஸ்டிவேஷன் மற்றும் குளிர்கால உறக்கம் ஹைபர்னேஷன் ஆகிய நிகழ்வுகளின் போது தோலின் வழியாக சுவாசம் நடைபெறுகிறது. So these are all the type of the respiration when the frog live on the land is the followed in this the 3 type of the respiration. தவளை நிலத்தில் வாழும் பொழுது 3 வகையான சுவாசத்தை மேற்கொள்கின்றன. What are they? One is the buccal respiration, pulmonary respiration and skin respiration.
அதாவது வாய்க்குழி சுவாசம், நுரையீரல் சுவாசம் மற்றும் தோல் சுவாசம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்கின்றன. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் திஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் ஃப்ராக். இவை தவளையினுடைய அமைப்பு மற்றும் சுவாச மண்டலத்தினுடைய அமைப்பு மற்றும் செயலாகும். Then next we can go to this the blood vascular system. Blood vascular system. Blood vascular system. இரத்த ஓட்ட மண்டலம். Generally the heart have this the three chamber. Generally heart having this the three chamber. The entire heart is covered by this double walled membrane that is called as the pericardial membrane. Pericardial membrane in the frog. அது தவளை பொதுவாக தவளையினுடைய இதயம் 3 அறைகளால் ஆனது. இதனுடைய இதயத்தின் மேற்பகுதியில் 2 உறைகளை கொண்ட பெரிகார்டியல் உறையினால் சூழப்பட்டு காணப்படுகிறது. Now come to the topic. The blood vascular system consists of the heart with a 3 chamber. 3 அறைகளை கொண்ட இதயம் தவளையில் காணப்படுகிறது. Then the blood vessels and then blood having. இவற்றில் இரத்த நாளங்கள் மற்றும் இரத்தம் ஆகியவற்றை கொண்டு காணப்படுகிறது. Then the heart is covered by the double walled membrane. So it's called as the pericardial membrane. Double walled membrane called as the pericardium. The heart is covered by this the double walled membrane is called as the pericardium. அதாவது இதயம், இவற்றுடைய இதயம் பெரிகார்டியம் என்னும் இரட்டை சுவர் கொண்ட சவ்வினால் இதயம் சூழப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறது. Then there are the 2 thin walled the anterior chamber is called as the auricle, and then the single thick walled the posterior chamber is known as the ventricle. அதாவது மெல்லிய சுவர் கொண்ட 2 இதய மேற்புற அறைகளுக்கு ஆரிக்கிள் என்று பெயர். தடித்த சுவர் கொண்ட ஒற்றை இதய கீழறைக்கு வென்ட்ரிக்கிள் என்று பெயர். The single thick walled posterior chamber is known as the ventricle. தடித்த சுவர் கொண்ட ஒற்றை இதய கீழறைக்கு வென்ட்ரிக்கிள் என்று பெயர். Then the sinus venosus is a large and thick walled triangular chamber which is present on the dorsal side of the heart. Is known as the sinus venosus. அதாவது இதயத்தின் முதுகுப்புறத்தில் அமைந்துள்ள மெல்லிய சுவருடைய முக்கோண வடிவ அறைக்கு சைனஸ் வினோசஸ் என்று பெயர். The dorsal side of the heart, which is present on the dorsal side of the heart, have a large thin walled triangular chamber is known as the sinus venosus. இதயத்தின் முதுகுப்புறத்தில் அமைந்துள்ள மெல்லிய சுவருடைய முக்கோண வடிவ அறைக்கு சைனஸ் வினோசஸ் என்று பெயர். At the same time, the truncus arteriosus is the thick walled and cylindrical structure which is obliquely placed on the ventral surface of the heart. அதே போன்று இதயத்தினுடைய வயிற்றுப்புறத்தில் குறுக்காக சாய்வாக obliquely placed சாய்வாக அமைந்துள்ள தடித்த சுவர் கொண்ட ட்ரங்கஸ் ஆர்ட்ரியோசஸ் பொது தமனி காமன் ஆர்ட்ரி. The truncus arteriosus வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து தொடங்குகிறது. It is arise from the ventricle. இது மேலெலும்பி இதயத்தின் மேல்புறத்திலிருந்து இடது மற்றும் வலது பெருந்தமனிகளாக பிரிகிறது. Then the arised from the ventricle divide into right and left aortic trunk. மேலெலும்பி இதயத்தின் மேற்புறத்தில் இடது மற்றும் வலது பெருந்தமனிகளாக பிரிகிறது. Which further divided into 3 aortic arches.
மீண்டும் இவை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிகின்றன. ஒவ்வொன்றும் வலது மற்றும் இடதாக பிரிந்து மேலெலும்பி வலது மற்றும் இடது பெருந்தமனிகளாக பிரிந்து ஒவ்வொரு வலது மற்றும் இடது பெருந்தமனிகள் மீண்டும் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிகிறது. Divided into 3 aortic arch. 3 aortic arch. மூன்று அயோர்டிக் பிரிவுகளாக பிரிகிறது, பெருந்தமனி பிரிவுகளாக பிரிகிறது. What are they? The first one is the carotid, systemic and pulmocutaneous. Pulmocutaneous. ஒவ்வொரு பெருந்தமனியும் மீண்டும் மூன்று பெருந்தமனிகளாக பிரிகிறது. அவை தலைத்தமனி கரோட்டிட், இரண்டாவது சிஸ்டமிக் தமனி சிஸ்டமிக் அண்ட் மூன்றாவது நுரையீரல் தோல் தமனி பல்மோகுட்டேனியஸ் என்று மூன்றாக பிரிகிறது. ஒவ்வொரு வலது மற்றும் இடது பெருந்தமனி மீண்டும் மூன்றாக பிரிகிறது, ஒவ்வொன்றும் மூன்றாக பிரிகிறது. கரோட்டிட், சிஸ்டமிக் அண்ட் பல்மோகுட்டேனியஸ், அதாவது தலைத்தமனி கரோட்டிட், சிஸ்டமிக் தமனி மற்றும் நுரையீரல் தோல் தமனி என மூன்றாக பிரிகிறது. The first one is the carotid trunk is the supplied the blood to the anterior regions of the body. அதாவது தலைத்தமனி என்கின்ற கரோட்டிட் தமனி உடலின் முன்புற பகுதிக்கு இரத்தத்தை அளிக்கிறது. Then second one is the systemic trunk. Each side is jointed posteriorly to form the dorsal aorta. They supply the blood to the posterior part of the body. அதற்கடுத்து சிஸ்டமிக் தமனிகள் சற்றே பின்னோக்கி சென்று முதுகுப்புற மைய பகுதியில் ஒன்று சேர்ந்து முதுகுப்புற பெருந்தமனி ஆகிறது. இவை உடலின் பின்பகுதிக்கு இந்த தமனி இரத்தத்தை அளிக்கிறது. Then the third one is known as the pulmocutaneous trunk. Is supply the blood to the lungs and skin. மூன்றாவதாக நுரையீரல் தோல் தமனி அசுத்த இரத்தத்தை நுரையீரலுக்கும் தோலுக்கும் அனுப்புகிறது. The pulmocutaneous trunk is supplied the deoxygenated blood to the lungs and skin. நுரையீரல் தோல் தமனி அசுத்த இரத்தத்தை நுரையீரலுக்கும் தோலுக்கும் அனுப்புகிறது. So these are all the three branches of this aortic arches. இவை மூன்று பிரிவுகளான பெருந்தமனியினுடைய மூன்று பிரிவுகளாகும். வலது மற்றும் இடது பெருந்தமனியுடைய மூன்று பிரிவுகளாகும். Both the right and left aortic arches of the branches have the three. What are they? Carotid, systematic and pulmocutaneous trunk. அதாவது வலது மற்றும் இடது பெருந்தமனியுடைய மீண்டும் மூன்று பிரிவுகளாக உள்ளது. அவை தலைத்தமனி என்ற கரோட்டிட் தமனி, சிஸ்டமிக் தமனி மற்றும் நுரையீரல் தோல் தமனி ஆகும். Then the sinus venosus. The sinus venosus receive the deoxygenated blood from the body parts by the two anterior precaval veins and the one postcaval veins. அதற்கடுத்து உடலின் அதற்கடுத்தபடியாக உடல் உறுப்புகளிலிருந்து வரும் The sinus venosus receive the deoxygenated blood from the body parts by the two anterior precaval vein and one postcaval vein. அதாவது உடல் உறுப்புகளிலிருந்து வரும் ஆக்சிஜனற்ற அசுத்த இரத்தத்தை உடலின் முன்பகுதியிலிருந்து வரும் இரு மேற்பெருஞ்சிரைகள் மற்றும் பின்பகுதியிலிருந்து வரும் கீழ்பெருஞ்சிரை ஆகியவற்றின் வழியாக சைனஸ் வினோசஸ் பெறுகிறது. ப்ரீகேவல் வெயின்ஸ் ஆன்டீரியர் ப்ரீகேவல் வெயின்ஸ் மேற்பெருஞ்சிரை இரு மேற்பெருஞ்சிரைகள். தென் ஒன் போஸ்ட் ப்ரீகேவல் வெயின் ஒரு கீழ்பெருஞ்சிரை ஆகியவற்றின் வழியாக சைனஸ் வினோசஸ் பெறுகிறது. It delivers the blood to the right auricle. Sinus venosus. The sinus venosus இதயத்திலிருந்து வலது ஆரிக்கிளுக்கு அசுத்த இரத்தத்தை அனுப்புகிறது. At the same time, the left auricle receives the oxygenated blood through the pulmonary veins. அதே வேளையில் இடது ஆரிக்கிள் நுரையீரல் சிரை வழியாக ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தை பெறுகிறது.
At the same time, the left auricle receives the oxygenated blood through the pulmonary vein. அதே வேளையில் இடது ஆரிக்கில் நுரையீரல் சிரை வழியாக ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தை பெறுகிறது. The renal portal and hepatic portal system are seen in the frog. இது மட்டுமல்லாது சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் போர்ட்டல் மண்டலங்கள் தவளையில் காணப்படுகின்றன. This is the diagrammatic positions of this dorsal and ventral side of this heart of frog. அது தவளையினுடைய இதயம் முதுகுப்புறம் வயிற்றுப்புறத்திற்கு புறம் அமைந்துள்ள இதயத்தின் பகுதியாகும். சிஸ்டமிக் ட்ரங்க் பல்மோகுட்டேனியஸ் சிஸ்டமிக் தமனி பல்மோகுட்டேனியஸ் ட்ரங்க் நுரையீரல் தோல் தமனி ரைட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த ட்ரங்க் வலது பெருந்தமனி ப்ரீகேவல் வெயின் மேற்பெருஞ்சிரை சைனஸ் வினோசஸ் திஸ் இஸ் த கரோட்டிட் ட்ரங்க் தலைத்தமனி த லெஃப்ட் பிரான்ச்சஸ் ட்ரங்க் ஆஃப் த ஆர்ட்ரியோசஸ் இடது பெருந்தமனி This is the dorsal side having this triangular in shape, that is called as the sinus venosus. முதுகுப்புறத்தில் முக்கோண வடிவத்தில் காணப்படுவது சைனஸ் வினோசஸ் எனப்படுகிறது. This is the ventral view of the heart. இது வயிற்றுப்புறம் உள்ள பகுதியில் காணப்படுகின்ற இதயத்தின் அமைப்பு. When have this the truncus arteriosus. The truncus arteriosus is the divide the two branches, right and left branches. அதாவது இதயத்தின் வயிற்றுப்புறத்தில் வென்ட்ரிக்கிலிருந்து from the வென்ட்ரிக்கிலிருந்து பெருந்தமனி ட்ரங்கஸ் ஆர்ட்ரியோசஸ் தோன்றுகிறது. இவை வலது பெருஞ்சிரை மற்றும் இடது பெருஞ்சிரை right and left branches. Right truncus arteriosus, then left truncus arteriosus have this the two arteriosus is the branches. Then this the right and left truncus arteriosus again have this the three. The one is the carotid, another one is the systematic, then third one is the pulmocutaneous. Carotid talai tamani, systematic trunk systemic tamani, pulmocutaneous நுரையீரல் தோல் தமனி என்று மூன்றாக பிரிகிறது. This is the ventral view of the heart. Then this is the LS of heart. நெடுக்குவெற்று தோற்றம் தவளையினுடைய இதயத்தின் நெடுக்குவெற்று தோற்றம். LS of heart of frog. These are all the parts. This is the right auricle வலது தமனி. This is the left auricle இடது தமனி. Right auricle வலது auricle, right auricle வலது auricle, left auricle இடது auricle. This is the ventricle. ஒரே ஒரு ventricle. The totally have this the three chamber மூன்று அறைகளை கொண்டது. These are all the parts of this. This is the truncus arteriosus. The truncus arteriosus, the three branches. அதாவது truncus arteriosus பெருந்தமனி நுரையீரலிருந்து வரக்கூடிய பெருந்தமனி ஒவ்வொன்றும் வலது மற்றும் இடது ஒவ்வொன்றும் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. கரோட்டிட் ட்ரங்கு, சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரங்கு, பல்மோகுட்டேனியஸ் ட்ரங்கு. கரோட்டிட் என்ற தலைத்தமனி சிஸ்டமேட்டிக் மற்றும் நுரையீரல் தோல் தமனியாக பிரிகிறது. This is the ventricle. These are all the parts of this heart of frog. இது தவளையினுடைய இதயத்தின் அமைப்பாகும். The entire heart is covered by the pericardial membrane. இதயத்தின் மேற்பகுதி இரட்டை செவ்விலான பெரிகார்டிய முறையினால் சூழப்பட்டுள்ளது. The outer surface of the heart is covered by the double thin-walled membrane is known as the pericardial membrane. The next we can go to this blood.
The blood is the consists of a plasma having this the 60% and the blood cells having this the 40%. They include the red blood cells is the white blood cells, the blood platelets. அதற்கடுத்து இது ரத்தம். இந்த ரத்தத்தில் ஸ்மால் 60% அளவிற்கு திரவ பிளாஸ்மாவும் 40% அளவிற்கு இரத்த சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள் மற்றும் இரத்த தட்டுக்கள் என 3 வகை செல்களும் காணப்படுகின்றன. The RBCs are the loaded with the red pigment, the nucleated and oval in shape. இவற்றில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் சிவப்பு நிற நிறமியையும் உட்கருவையும் கொண்டு நீள்வட்ட வடிவில் காணப்படுகின்றன. ஓவல் இன் ஷேப், நீள்வட்ட வடிவில் காணப்படுகின்றன. Then the leukocytes are the nucleated and circular in shape. அதற்கடுத்து வெள்ளை அணுக்கள், நிறமற்ற வெள்ளை அணுக்கள் உட்கருவை கொண்டு வட்ட வடிவில் காணப்படுகின்றன. சர்க்குலர் இன் ஷேப், வட்ட வடிவில் காணப்படுகின்றன. Now go to the Tamil medium students, listen. உள்ளுறுப்பு அமைப்பு. செரிமான மண்டலம். தவளையின் உணவு பாதை வாய் முதல் மலவாய் வரை நீண்டுள்ளது. இது வாய், வாய்க்குழி, தொண்டை, உணவு குழல், வாய், வாய்க்குழி, உணவு குழல், இரைப்பை. தவளையின் உணவு பாதை வாய் முதல் மலவாய் வரை நீண்டுள்ளது. இது வாய், வாய்க்குழி, தொண்டை, உணவு குழல், இரைப்பை, முன் மற்றும் பின் சிறுகுடல், மலக்குடல், பொதுக்கழிவு துளை ஆகிய பகுதிகளை கொண்டு காணப்படுகிறது. உணவு பாதை பொதுப்புலை வழியே வெளியே திறக்கிறது. அகன்ற பெரிய வாய் வாய்க்குழியில் திறக்கிறது. தசையிலான ஒட்டும் தன்மை கொண்ட நாக்கு வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது வாயின் முன்பகுதியில் இணைந்தும் பின்பகுதி இணையாமலும் உள்ளது. நாக்கின் நுனை பிளவுபட்ட முனையை கொண்டு காணப்படுகிறது. நாசித்துளை, நிக்டிடேட்டின் ஜவ்வு, செவிப்பறை, உணவு குழல், மேல்தாடை பற்கள், ஒமரைன் பற்கள், நாக்கு, கிளாட்டிஸ் போன்றவைகள் இவை தவளையினுடைய வாய்க்குழியின் அமைப்பு ஆகும். பிறகு பூச்சிகள் உள்ளிட்ட இரையை கண்டவுடன் மிக விரைவில் நீளும் நாக்கில் இரை ஒட்டி கொண்டவுடன் நாக்கு உடனடியாக வாயினுள் இழுக்கப்பட்டு வாய் மூடப்படுகிறது. மேல்தாடையின் உள்பகுதியில் கூர்மையான சிறிய மேல்தாடை பற்கள் ஒற்றை வரிசையில் அமைந்துள்ளன. மேல்தாடை பற்கள், ஒமரைன் டீத். இதை தவிர உள்நாசி துவாரத்தில் மேக்ஸிலரி டீத், மேல்தாடை பற்கள், மேக்ஸிலரி டீத். இதை தவிர உள்நாசி துவாரங்களில் அருகில் 2 தொகுதி ஒமரைன் பற்கள், ஒமரைன் டீத் உள்ளன. கீழ்த்தாடையில் பற்கள் காணப்படுவது இல்லை. கீழ்த்தாடை பற்கள் அற்றது. வாய் வாய்க்குழியிலும் வாய்க்குழி தொண்டை வழியாக உணவுக்குழியிலும் திறக்கிறது. குட்டையான உணவுக்குழல் இரைப்பையில் முடிவடைகிறது. இரைப்பையை தொடர்ந்து வரும் குடல், மலக்குடல் வழியாக இறுதியில் பொது கழிவறையில் திறக்கிறது. கல்லீரலில் சுரக்கப்படும் பித்த நீர் பித்தப்பை சேமிக்கப்படுகிறது.
பித்தப்பையில் சேமிக்கப்படுகிறது. மற்றொரு செரிமான சுரப்பியான கணையம் கணைய நீரை உற்பத்தி செய்கிறது. இதில் செரிமான நொதிகள் உள்ளன. பிளவுபட்ட நாக்கில் பிடிப்பட்ட உணவு இரைப்பை சுவரினால் சுரக்கப்படுகின்ற ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் மற்றும் இரைப்பை நீரினால் செரிக்கப்படுகிறது. ஓரளவிற்கு செரிக்கப்பட்ட உணவான இரைப்பை பாகு இரைப்பையிலிருந்து முன்சிறுகுடலுக்கு செலுத்தப்படுகிறது. முன்சிறுகுடல் கல்லீரலிருந்து பித்த நீரையும் கணை நீரிலிருந்து கணை நீரையும் பொதுநாளம் வழியாக பெறுகிறது. பித்த நீர் கொழுப்பை பால்மமடைய செய்கிறது. கணைய நீர் கார்போஹைட்ரேட், புரதம் மற்றும் கொழுப்பை செரிக்க கணை நீர் உதவுகிறது. இறுதியில் செரித்தல் இறுதி நிகழ்வு குடலில் நடக்கிறது. குடல் சுவரில் உள்ள விரல் போன்ற குடலுறிஞ்சிகள் மற்றும் நுண்குடலுறிஞ்சிகள் செரித்த உணவை உட்கிரகிக்கின்றன. செரிக்கப்படாத திடக்கழிவுகள் மலக்குடல் வழியாக பொது கழிவறைக்கு கடத்தப்படுகிறது. அங்கிருந்து பொது கழிவுத்துறை வழியாக கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இவை தவளையின் செரிமான மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடாகும். வாய்க்குழி, தொண்டை, இரைப்பை, கணையநாளம், பைலோரிக் சுருக்கம், மலக்குடல், பொது கழிவறை, உணவுக்குழல், கல்லீரல், பித்தப்பை, பித்த நாளம், சிறுகுடல், சிறுநீர்ப்பை இவை செரிமான மண்டலத்தின் பகுதிகளாகும். அதற்கடுத்து சுவாச மண்டலம் என்பது தவளை நீரிலும் நிலத்திலும் இருவேறு முறைகளில் தவளைகள் சுவாசிக்கின்றன. நீரில் இருக்கும்போது நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் தோலின் வழியாக விரவல் முறையில் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. நிலத்தில் இருக்கையில் 3 முறையில் சுவாசம் மேற்கொள்கின்றன. வாய்க்குழி, தோல் மற்றும் நுரையீரல் மூலமாகவும் அதாவது நிலத்தில் இருக்கும் பொழுது 3 முறையில் சுவாசம் மேற்கொள்கின்றன. ஒன்று வாய்க்குழி வழியாக, மற்றொன்று தோல் வழியாகவும், மூன்றாவது நுரையீரல் வழியாகவும் சுவாசத்தை மேற்கொள்கின்றன. முதலில் வாய்க்குழி, பக்கல் ரெஸ்பிரேஷன். வாய்க்குழி சுவாசம் என்பது வாய்க்குழி சுவாசத்தின் போது வாய் மூடியிருக்கும் நிலையில் நாசித்துளைகள் திறந்திருக்கின்றன. வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதி மேலும் கீழும் ஏறி இறங்குகையில் நாசித்துளை வழியாக காற்று வெளியேற்றம் மற்றும் உள்ளேற்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன. இது வாய்க்குழி வழி சுவாசம் எனப்படுகிறது. அதற்கடுத்து நுரையீரல் சுவாசம். நீண்ட வெளிர் சிவப்பு நிறத்தை உடைய பை போன்ற அமைப்பு கொண்ட ஓரிணை நுரையீரல்கள் மார்பின் மேற்பகுதியில் அமைந்துள்ளன. நாசித்துளைகள் வழியாக உள்நுழையும் காற்று வாய்க்குழி மூலம் நுரையீரல்களை அடைகிறது. நுரையீரல்கள் மூலம் நடைபெறும் சுவாசம் நுரையீரல் சுவாசம் அல்லது பல்மொனரி ரெஸ்பிரேஷன் எனப்படுகிறது. அடுத்து மூன்றாவதாக தோல் சுவாசம் நிலத்தில் இருக்கும் பொழுது பொதுவாக கோடைகால உறக்கம் ஆஸ்டிவேஷன் மற்றும் குளிர்கால உறக்கம் ஹைபர்னேஷன் ஆகிய நிகழ்வுகளின் போது தோலின் வழியாக சுவாசம் நடைபெறுகிறது. அப்போ தவளை நிலத்தில் இருக்கும் பொழுது 3 வழியாக சுவாசம் மேற்கொள்கிறது. ஒன்று வாய்க்குழி சுவாசம், மற்றொன்று நுரையீரல் சுவாசம், மற்றொன்று தோல் சுவாசம் என மேற்கொள்கிறது. அடுத்து தவளையின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம். இந்த 3 அறைகளை கொண்ட இதயம், இரத்த நாளங்கள் மற்றும் இரத்தம் ஆகியவற்றை கொண்டு தவளையின் சுற்றோட்ட மண்டலம் அமைந்துள்ளது. பெரிகார்டியம் எனும் இரட்டை சவ்வினால் இதயம் சூழப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறது. மெல்லிய சுவர் கொண்ட 2 இதய மேற்புற அறைகளுக்கு ஆரிக்கிள் என்றும், தடித்த சுவர் கொண்ட ஒற்றை இதய கீழறைக்கு வென்ட்ரிக்கிள் என்றும் பெயர். இந்த இதயத்தின் முதுகுப்புறத்தில் அமைந்துள்ள மெல்லிய சுவருடைய முக்கோண வடிவ அறைக்கு சைனஸ் வினோசஸ் என்று பெயர். இதயத்தின் வயிற்றுப்புறத்தில் குறுக்காக சாய்வாக அமைந்துள்ள தடித்த சுவர் கொண்ட ட்ரங்கஸ் ஆர்டியோசஸ் பொது தமனி வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து தொடங்குகிறது. இது மேலெலும்பி இதயத்தின் மேற்புறத்தில் இடது மற்றும் வலது பெருந்தமனிகளாக பிரிகிறது. பிறகு
இடது மற்றும் வலது பெருந்தமனிகள் மீண்டும் 3 பிரிவுகளாக பிரிகிறது. அவை ஒவ்வொரு பெருந்தமனியும் வலது மற்றும் இடது ஒவ்வொரு பெருந்தமனியும் 3 பிரிவுகளாக பிரிகிறது. அவை தலைத்தமனி என்ற கரோட்டிட், சிஸ்டமிக் தமனி, நுரையீரல் தோல் தமனி என 3 பிரிவுகளாக பிரிகிறது. தலைத்தமனி உடலின் முன்புறம் உள்ள பகுதிக்கு இரத்தத்தை அனுப்புகின்றன. முன்புற பகுதிக்கு இரத்தத்தை அனுப்புகின்றன. பிறகு சிஸ்டமிக் தமனி. இந்த சிஸ்டமிக் தமனி என்பது ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் உள்ள சிஸ்டமிக் தமனி சற்றே பின்னோக்கி சென்று முதுகுப்புற மையப்பகுதியில் ஒன்று சேர்ந்து முதுகுப்புற பெருந்தமனி ஆகிறது. இவை உடலின் பின்பகுதிக்கு இத்தமனி இரத்தத்தை அளிக்கிறது. மூன்றாவதாக நுரையீரல் தோல் தமனி. இது அசுத்த இரத்தத்தை நுரையீரலுக்கும் தோலுக்கும் அனுப்புகிறது. 3 தமனிகள் பெருந்தமனியிலிருந்து வலது மற்றும் இடது பெருந்தமனியிலிருந்து பிரிகிறது. உடல் உறுப்புகளிலிருந்து வரும் ஆக்சிஜன் அற்ற அசுத்த இரத்தத்தை உடலின் முன்பகுதியிலிருந்து வரும் இரு மேற்புறஞ்சிரைகள், அதாவது உடல் உறுப்பிலிருந்து வரும் ஆக்சிஜன் அற்ற அசுத்த இரத்தத்தை உடலின் முன்பகுதியிலிருந்து வரும் இரு மேற்புறஞ்சிரைகள் மற்றும் பின்பகுதியிலிருந்து வரும் ஒரு கீழ்ப்பெருஞ்சிரை ஆகியவற்றின் வழியாக சைனஸ் வினோசஸ் பெறுகிறது. இந்த சைனஸ் வினோசஸ் இதயத்தின் வலது ஆரிக்கிளுக்கு அசுத்த இரத்தத்தை அனுப்புகிறது. அதே வேளையில் இடது ஆரிக்கிள் நுரையீரல் சிரை வழியாக ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தை பெறுகிறது. இது மட்டுமல்லாது சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் போர்ட்டல் மண்டங்கள் தவளையில் காணப்படுகின்றன. இவை தவளையின் சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயலாகும். அதற்கடுத்து இரத்தம். தவளையினுடைய இரத்தம். தவளையின் இரத்தத்தில் சுமார் 60% அளவிற்கு திரவ பிளாஸ்மாவும் 40% அளவிற்கு இரத்த சிவப்பணுக்கள் மற்றும் வெள்ளையணுக்கள் மற்றும் தவளையின் இரத்தத்தில் சுமார் 60% அளவிற்கு திரவ பிளாஸ்மாவும் சுமார் 40% அளவிற்கு இரத்த சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள் மற்றும் இரத்த தட்டுகள் என்ற செல்கள் 3 வகை இரத்த செல்கள் காணப்படுகின்ற இரத்த செல்களும் உள்ளன. இரத்த சிவப்பணுக்கள் சிவப்பு நிற நிறமியையும் உட்கருவையும் கொண்டு நீள்வட்ட வடிவில் உள்ளன. நிறமற்ற வெள்ளையணுக்கள் உட்கருவை கொண்டு வட்ட வடிவில் உள்ளன. இவை இரத்த செல்களினுடைய அமைப்புகளாகும். இது சிவப்பணுக்கள், உட்கருக்கள் காணப்படுகின்றன. இவை இரத்த வெள்ளை அணுக்கள். மோனோசைட், நியூட்ரோஃபில், பேசோஃபில், ஈஸ்னோஃபில் இவை இரத்த வெள்ளை அணுக்கள். இவை இரத்த சிவப்பணுக்கள், இரத்த தட்டுகள், பிளட் பிளேட்லெட்ஸ். இவை இரத்த வெள்ளை அணுக்கள், இரத்த தட்டுகள், இரத்த சிவப்பணுக்கள் என்ற 3 வகையான செல்கள் காணப்படுகின்றன. So this class have the finished. The next class we can go to the next topic. Thank you.